ओम शांति 28/5/2026 प्रातः मुरली ओम शांति बापा दादा मधुबन। बाबा कहते मिठे बच्चे तुमे माने निजर श्रेष्ठ भाग्य गढ़ापी बाबा पाखक आसीच। जेते जेते श्रीमत रे चलिबो सही अनुसार भाग्य श्रेष्ठ हेब। प्रश्न भक्तिर केउ अभ्यास एबे तुम पिलामानंक भितरे रहिबा उचित नुहे। उत्तर भक्त मार्ग रे जदि टिकिए भी दुख हेले बा रोग हेले कहिबे हे राम हे भगवान हाय हाय करिवार अभ्यास भक्ति मार्ग रे थाए। एबे तुमको केबे भी मुखरु एही भली शब्द बाहर करिवार नाही। तुमको तो भितरे भितरे मिठा बाबा को बहुत स्नेह रे मने पकाइबार अछि। गीत तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। प्रत्येक मनुष्य पुरुषार्थ करुचंती सुख एवं शांतिर भाग्य प्राप्त करने पाई। साधु संत सन्यासी आदि कहते आमको शांति दरकार। दुख हरण कर दुख दिय सुख दिय। जानुचंती भगवान ही मनुष्य मानकर दुख हर्ता सुखकर्ता अटंती। एबे मनुष्य तो भगवान को जानी नाहंती। तुमे तो कहूच शिव बाबा ब्रह्मा विष्णु शंकर को बाबा कुहाजिब नाही। सेमान तो देवता अटंती। भगवान को ही बाबा कुहाजिब। जीए हेले निराकार जहाँकर समस्ते पूजा करुचंती जानिचंती शिव बाबा ही समस्तंकर अटंती। किंतु मनरे यही भावना आसुनाही जे आमे बाबा काहे कहूचु। पिता तो जणे लौकिकरे मध्य अछंती। तेबे ये पुणी केउ पिता। यह आत्मा कहूची सीए मोर निराकार पिता अटंती। सीए मध्य निराकार मो आत्मा मध्य निराकार। साकार पिता थिले कि आत्मा परम पिता को भूली पारु नाही। ईश्वर आमर पिता अटंती आमे तांकर संतान अटू। भारत रे कहउचंती परम पिता। इंग्राजी भाषा रे कहउचंती गॉड फादर अर्थात ईश्वर पिता। सुप्रीम सोल अर्थात परमात्मा सर्वोच्च। लौकिक पिता तो शरीर रचयिता अटंती एवं सीए हेउचंती पारलौकिक पिता। पिता ही आसी पिलामानंको बुझाउचंती। समस्ते बाबांको स्मरण करुचंती कारण बाबांको ठारू संपत्ति मिली थाए। तुमे बाबांको निकटको आसीच ही संपत्ति नेबा पाई। दुख हर्ता सुखकर्ता बाबा ही आसी सुखर रास्ता बताउचंती। सत्य जुगरे दुखर चिन्ह बर्ण न थाए। एठारे तो बहुत दुख अछि ना तेणु समस्ते डाकुचंती। एबे तो दुनिया को बहुत दुख आसीबार अछि। जदि केही मरी जाउछंती तेबे केते दुखी होई जाउछंती। हाय भगवान कही कांदुछंती। सिए ही कल्याणकारी पिता अटंती। जदि गायन करुच तेबे निश्चिंत दुख हरण करी सुख देइथिबे ना। बाबा आसी बुझाउछंती पिलामाने तुमी कल्पकल्प जेतेबेले दुखी पतित होई जाउच सेतेबेले डाकुच हे बाबा आस। मु कल्पकल्प संगम जुगरे ही आसुची। पवित्र दुनियार आरंभ एवं पतित दुनियार शेष समय को संगम कहा जाउची। एहा ही संगम जुग जहार गायन हेउची। बाबा आसुछंती समस्तंकर ज्योति जाग्रत करिबा पई दुख हरण करी सुख देबा पई। तुमे जानिच आमे पारलौकिक पितांक पाखकु आसीचु। जे पिता एहांक भितरे प्रवेश करी आसीचंती सीए निजे कहउचंती मु एहार शरीर रे प्रवेश करी यांकर नाम ब्रह्मा रखिची। तुमे सबु हेल ब्रह्मा कुमार एवं ब्रह्मा कुमारी। तुमको एही निश्चिंत रहिची जे आमे बाबांक ठारू सुखर संपत्ति नेबा पई ब्रह्मांकर संतान होइचु। तुमे पिला माने मध्य सेतेबेले सुखरे थिलो जेतेबेले एही लक्ष्मीनारायणकर राज्य थिला। एबे हेउची कलिजुग दुखधाम। एहा परे सत्यजुग आसीबो। विश्वर इतिहास भूगोलर पुनरावृत्ति होइथाए ना। तेबे सत्यजुगरे पुनर्बार एही लक्ष्मीनारायणकर राज्य आसीबा दरकार। एही चक्र घुरी चलीची। बाबा बुझाउछंती तुमे नरकवासी होई जाइच। एबे पुणी तुमको स्वर्गवासी हेबाकु पड़िबो। तुम देवी देवता मानकर बहुत छोट वृक्ष थिला। एबे तुमको स्मृति आसुची जे आमे माने ही 84 जन्म नेउछु। आमे सारा विश्वर मालिक थिलु पुणी पुनर्जन्म नहीं आसीछु। एबे तुमर 84 जन्मर शेष मध्य शेष समय। दुनिया नुआरू पुरुणा निश्चिंत हेबो। नुआ दुनिया पवित्र थिला एबे पुरुणा पतित दुनिया अटे।
ଲୋକମାନେ କେତେ ଦୁଃଖୀ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ବହୁତ ସାହୁକାର ଥିଲା। ପବିତ୍ର ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା। ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୃତି ମାର୍ଗ ଥିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଥିଲେ। ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, ଷୋହଳକଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। ଏହିସବୁ କଥା ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ପାଇଁ। ସେଥିରେ ଭକ୍ତି କରିବାର ନୀତି ନିୟମ ସବୁ ରହିଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ରାସ୍ତା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଯଜ୍ଞ ତପ ଆଦି କରିବା ଏହା କୌଣସି ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ନୁହେଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ଆସି ଆମକୁ ରାସ୍ତା ବତାଅ। ଆମର ଆତ୍ମା ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଉଡ଼ିପାରୁନାହୁଁ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନାହୁଁ। ଏମିତି ତ ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେଉଛି। ଆତ୍ମା ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବ। କାହାର ଯଦି କାହା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବ ତେବେ ଆତ୍ମା ତୁରନ୍ତ ସେଠାକୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଉଡ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଉଡ଼ିକରି ନିଜ ଘର ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଫେରିଯିବ। ଏପରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପତିତ ଆତ୍ମା ସେଠାକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ବାବା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ହିଁ ବୁଝି ଯାଉଛନ୍ତି ସାରା ଦୁନିଆ ପତିତ ହୋଇଗଲେ ମୁଁ ଆସେ। ପତିତ ଦୁନିଆରେ ଜଣେ ବି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନାହାନ୍ତି। ଡାକୁଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ପତିତ ବନୀ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପାଣିରେ ତ କେହି ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ତ ପତିତ ହିଁ ଅଟେ। ନୂଆ ଦୁନିଆ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ଏବେ ତୁମେ ବେହଦର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ତୁମକୁ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେବାର ଅଛି। ତୁମର ଆତ୍ମା ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ ଥିଲା। ତାହା ଏବେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ସତ୍ତ୍ୱପ୍ରଧାନ କୌଣସି ଗଙ୍ଗାସ୍ନାନ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ଏହା ତ ବାବାଙ୍କର ହିଁ କାମ ଅଟେ। ବାକି ଏହି ପାଣିର ନଦୀ ତ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ବାଦଲରୁ ପାଣି ବରସିଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ପାଣିର ନଦୀ ପବିତ୍ର କରିଦେଇଥାନ୍ତା ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିଦିଅନ୍ତା। ପବିତ୍ର ହେବାର ଉପାୟ ବାବା ହିଁ ଆସି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦେହରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ନିଜର ଶରୀର ନାହିଁ। କଳ୍ପକଳ୍ପ ୟାଙ୍କ ଶରୀର ହିଁ ଆସୁଛି। ତୁମକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିନାହଁ। କଳ୍ପର ଆୟୁଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଅଟେ। 5000 ବର୍ଷରେ 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କେହି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମେ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲ। ପୁଣି 2 କଳା କମିଗଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଳା କମି କମି ଗଲା। ନୂଆ ଦୁନିଆ ହିଁ ପୁଣି ପୁରୁଣା ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱାପର କଳି ଯୁଗକୁ ପତିତ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଏ। ଏହିସବୁ କଥା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ। ମୋତେ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼େ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ସେସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତିର ଜ୍ଞାନ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପାପୀ ନୀଚ। ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ। ଆପଣ କୃପା କରନ୍ତୁ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ଉପରେ କୃପା କରାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭାଗ୍ୟ। ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। କେହି ଜଜ୍, କେହି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେସବୁ ହେଲା ଭିକାରୀ ଭାଗ୍ୟ। ଏଠାରେ ତୁମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ୍ୟ ତିଆରି ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା। ଦେବତା କରିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ପଢ଼ାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା କହୁଛି ଏହା ମୋର ଶରୀର ଅଟେ। ଶରୀର ତ କହିବ ନାହିଁ ଯେ ଏହା ମୋର ଆତ୍ମା। ଶରୀର ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଅଛି। ସିଏ କହୁଛି ଏହା ମୋର ଶରୀର ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ଦୁଃଖୀ କର ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଶରୀରରେ ନଥିଲେ ଶରୀର କଥା କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା କହୁଛି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେଉଛି। ମୁଁ 84 ଜନ୍ମ ଭୋଗ କରି ଏବେ ନର୍କବାସୀ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ତ ବାବା ହିଁ କରିବେ। ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଉଛି ସତ୍ୟଯୁଗକୁ। ସେମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅମୁକ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହୋଇଗଲା,
से सब मिछ कहउचंती। यह तो नरकटे। जदि केही मरीगला तेबे कहउचंती स्वर्गको गला। तेबे ताकू खाइबा पई नरकको काहेकि डाकुचंती? स्वर्गरे तो तांको बहुत वैभव मिलुथिबो। तेबे तुमे तांको नरकको काहेकि डाकुच? मनुष्यମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏତିକି ବି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏବେ ଏହି କଳିଯୁଗ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ। ଏସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ ସେମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆସି ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପତ୍ତି କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଶିବ ବାବା ହିଁ ଦେଇଥିଲେ। ତୁମେ ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛ। ତୁମେ କହିବ ଆମେ ନରକବାସୀରୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଉଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଉନାହିଁ, ମୁଁ ତ ପରମଧାମରେ ରହୁଛି। ନରକବାସୀ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ତୁମେ ହେଉଛ। ଆତ୍ମାର ନିବାସ ସ୍ଥାନ ଶାନ୍ତିଧାମ। ସେଠାରୁ ତୁମେ ସୁଖଧାମକୁ ଆସୁଛ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଦୁଃଖଧାମ। ଏହାର ଏବେ ବିନାଶ ହେବ। ଏକଥା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଭଗବାନ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତ ଭଗବାନ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସିଏ ତ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ମୁକ୍ତିଦାତା ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ହେଲେ ସୁପ୍ରିମ ଆତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା। ଦୁନିଆରେ ଏଭଳି କୌଣସି ସତ୍ସଙ୍ଗ ନଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ ଏଭଳି ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। ପତିତରୁ ପାବନ କଲାବାଲା ତ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମର ସଚ୍ଚା ଗୁରୁ, ତୁମକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛି। ବାକି ଗଙ୍ଗାରେ ପାଣି ପବିତ୍ର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ହିଁ ଦୁନିଆ। ଯାହା କିଛି ବି କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସିଡ଼ିରେ ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ସତ ପ୍ରଧାନରୁ ତମ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଭକ୍ତି କରୁନାହଁ। ହାୟ ରାମ ମଧ୍ୟ କହିବ ନାହିଁ। ସିଏ ତ ତୁମର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତୁ, ହେ ରାମ ମଧ୍ୟ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ଶବ୍ଦ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି। ତୁମକୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସ୍ମରଣ କର, ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଯିବ। ଜଣକୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରିବାର ଅଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ତୁମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ। ଏବେ ଯଦି ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲ ତ ନେଇଗଲ, ଆଗକୁ କେବେ ବି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଅଟନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ କେବେ ବି ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦିଓ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଗଲେଣି ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ଦେବୀ ଦେବତା ଅଟ, କିନ୍ତୁ ପତିତ ହେବା କାରଣରୁ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହିଦେଉଛ। ଦେବତା ବୋଲି କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏକଥା ଭୁଲିଗଲେଣି ଯେ ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲୁ। କେହି ନିଜକୁ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ବିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ହେଲା ଦେହ ଅଭିମାନ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠାରେ କୌଣସି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆଦି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଟେ, ଅମୁକ ଅଟେ, ଏସବୁ ହେଲା ଦେହ ଅଭିମାନ। ଏବେ ତୁମକୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାରେ ହିଁ ମେହନତ ରହିଛି। ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଛି। ତେଣୁ ବାବାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ହାତରେ କାମ, ହୃଦୟରେ ରାମ। ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରେମିକଙ୍କର ପ୍ରେମିକା ଅଟ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ପ୍ରେମିକ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି ମିଳିବା ସମୟ ହେଲା ଭଗବାନ ଆସିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥାଏ। ଦୁଃଖର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ହଜିଯାଏ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଛ ବେହଦ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆରେ 21 ଜନ୍ମ ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ। ଅନ୍ୟ କେହି ବି ମନୁଷ୍ୟ କାହାକୁ ବି ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶିବ ବାବା ଭାରତକୁ ଆସି ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କ ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାକୁ ନମସ୍ତେ 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 ସୁପ୍ରଭାତ।
धारणा पाई मुख्य सार। 1 नंबर पॉइंट, पाठपढ़ा आधार रे निजर भाग्य को उच्च करने को हेबो। मनुष्य देवता हेबाकू पड़िबो। पवित्र होई घर को फेरिबा को हेबो। पुणी नुआ दुनिया को आसीबा को हेबो। पाठपढ़ा आधार रे निजर भाग्य को उच्च करने को हेबो। मनुष्य देवता हेबाकू पड़िबो। पवित्र होई घर को फेरिबा को हेबो। पुणी नुआ दुनिया को आसीबा को हेबो। 2 नंबर पॉइंट, हाथ रे काम करने समय रे एकमात्र बाबांकर स्मृति रे रहिबा को हेबो। कौनसी ओलटा कथा ना शुणिबार अछि ना शुणाइबार अछि। हाथ रे काम करने समय रे एकमात्र बाबांक स्मृति रे रहिबा को हेबो। कौनसी ओलटा कथा ना शुणिबार अछि ना शुणाइबार अछि। वरदान, सर्वदा निजर पवित्र स्वरूप रे स्थित रही गुणरूपी मोती ग्रहण करुथिबा होली हंस भव। तुम होली हंस पिला मानकर स्वरूप है पवित्र एवं कर्तव्य है सर्वदा गुणरूपी मोती ग्रहण करिबा। अवगुण रूपी गोड़ी केबे भी तुम बुद्धि रे स्वीकार न हेउ। किंतु एही कर्तव्य को पालन करबा पई सर्वदा गोटिए आज्ञा स्मृति रे रही थाउ जे खराब कथा भाबिबार नाही, शुणिबार नाही, देखिबार नाही कि कहिबार नाही। जो माने एही ज्ञान को सर्वदा स्मृति रे रखि थांती से माने सर्वदा सागर कूल रे ही रही थांती। काहेकि ना हंस मानकर रहिबार स्थान है सागर। स्लोगान, चलिबा बुलिबा समय रे फरिस्ता स्वरूप रे रहिबा। यह ही हेउची ब्रह्मा बाबा का पाई मन पसंद उपहार। ओम शांति। अव्यक्त इशारा, सर्वदा अचल अटल एवं एक रस स्थितिर अनुभव कर। सर्वदा अचल अटल रहिबा पई स्वोन्नति एवं सेवारे उन्नति रे सर्वदा व्यस्त रुह एवं समस्त का प्रति शुभ भावना रख। संबंध आधार रे पाठ कर नहीं, बरं सेवार संबंध रखी पाठ कर। द्वितीय कथा है विनाशी साधन गुड़ी को सहारा बा आधार कर नहीं। ये सब निमित्त मात्र सेवा करबा पई मिलिछि। एगुड़ी को सेवार्थे कार्य लगाओ एवं तुरंत ताठारु न्यारा हो जाओ। साधन गुड़िकर आकर्षण रे मन आकर्षित हेबा उचित नुहे। ओम शांति।